नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ जनवरी 25 तारिख रविवार। आज प्रथम खबर फेब्रुआरी 7 को ओडिशा शुणाणी घुंचाइबा मना कले महानदी ट्रिब्यूनाल। महानदी जल विवाद संपर्कित बड़ खबर सामना को आसी। आसंता 7 तारिख में हेबाकु थिबा महानदी ट्रिब्यूनाल शुणाणी को घुंचाइबा पई ओडिशा सरकार अनुरोध को ट्रिब्यूनाल प्रत्याख्यान करिसंती। एडवोकेट जनरल उपस्थित रही पारिबे नाही दर्शाई ओडिशा पक्षरु समय मगा जाइतिला। हेले ट्रिब्यूनाल निर्धारित समय ही प्रक्रिया आगकु बढ़ाइबे बोली निष्पत्ति नेइछंती। परवर्ती खबर भारत उपर 25% टारिफ हटाइब अमेरिका। गत किछि दिन पूर्व चर्चा हेउतिला भारत उपर 200% टारिफ लगाइबा अमेरिका, किंतु आश्वस्तिर खबर हेउछि भारत उपर 25% टारिफ हटाइबाकु जाउछि अमेरिका। गत किछि दिन पूर्व अमेरिकार अर्थ सचिव भारत उपर आ कोनोसी टारिफ न लगाइबा पई संकेत देइतिले। आ एबे जेउ खबर सामना को आसीछि ताहा अमेरिका भारत वाणिज्य को मजबूत करिबो बोली आशा करा जाउछि। परवर्ती खबर ऑस्ट्रेलिया गस्त पई भारतीय महिला क्रिकेट दल घोषणा। भारत महिला क्रिकेट दल आसंता मार्च 6 तारिख में ऑस्ट्रेलिया गस्त करी पर्थ ठारे गोटे टेस्ट खेलिबो। एथिपई शनिवार एक 15 जणिया भारतीय दल घोषणा होईछि। 5 जण खेलाड़ी को प्रथम थर पई दल रे शामिल करा जाईछि। एमाने हेले प्रतिका रावल, अंजत कौर, कांति गौड़, वैष्णवी शर्मा, सोहेली सातघरे। सेमाने पर्थ रे निजर टेस्ट कैरियर आरंभ करिवे। परवर्ती खबर उत्तर प्रदेश विकास होइबो कहिले साहा। शनिवार दिन उत्तर प्रदेश दिवस अवसर में केंद्र गृहमंत्री अमित शाह कहते आज हूँ संकल्प नेबार दिन। 2047 सुधा घन जनबहुल राज्य एक विकसित राज्य में परिणत हेब एवं देश को एक नूतन दिग्दर्शन देव। से कहते जे से उत्तर प्रदेश देश विश्व एवं राज्यर प्रत्येक बासिंदा को हृदय शुभकामना जनाउछंती। परवर्ती खबर टी20 विश्वकप रु बांग्लादेश आउट। टी20 विश्वकप रु बाहरिला बांग्लादेश। टी20 विश्वकप रु विधिवत भाव में बांग्लादेश आउट। बांग्लादेश स्थान में स्कॉटलैंड को सामिल कला आईसीसी। फेब्रुआरी 7 रु भारत और श्रीलंका रे खेला जिवो टी20। दुबई रे अनुष्ठित आभ्यंतरीण आलोचना पर आईसीसी स्कॉटलैंड को सेमानक बदल दल भाव में निश्चित करिबा परे बांग्लादेश को आनुष्ठानिक भाव में टूर्नामेंट रु बाहर कर दिया जायछि। जनवरी 24 शनिवार दिन पठा जायथिबा आनुष्ठानिक चिठी माध्यम रे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को निष्पत्ति जणाई दिया जायतिला। परवर्ती खबर 25 और 26 दुई दिन न्यूयॉर्क उड़ान बातिल। जनवरी 25 और 26 दुई दिन पई न्यूयॉर्क उड़ान बातिल कला एयर इंडिया। भयंकर बरफ झड़ आशंका थिबारु न्यूयॉर्क जिबा आसीबा विमान बातिल करा जायछि। यात्री और क्रू सदस्यों निरापत्ता पई निष्पत्ति निया जायछि बोली कहिला एयर इंडिया। रविवार सकाळ ठारू सोमवार पर्यंत न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एवं संलग्न अंचल पई प्रबल तुषारपात एवं प्रबल पवन बहिबार पूर्वानुमान करा जायछि, जहा विमान परिचालन को प्रभावित करिबार संभावना रहिछि। परवर्ती खबर मुकिम समर्थकों समूह इस्तफा। कांग्रेस रु समूह इस्तफा देले मुकिम को समर्थक। मोट 41 जन कांग्रेस रु समूह इस्तफा देइछंती। सेमानक भितरे रहिछंती पूर्वतन पीसीसी संपादक, पूर्वतन मुखपात्र, पूर्वतन ब्लॉक कांग्रेस सभापति, महिला कांग्रेस संपादक, युव छात्र कर्मकर्ता। राज्य कांग्रेस अपारग नेतृत्व को दायी करी सेमाने इस्तफा देइछंती। कांग्रेस रु मोहम्मद मुकिम को बहिष्कार को नहीं सेमाने खपा थिले। एने कांग्रेस पक्षरु कौनसी प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। परवर्ती खबर रोजगार मेला रे 61,000 युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान कले मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम रे 18तम रोजगार मेला रे नवनियुक्त 61,000 युवक युवती को नियुक्ति पत्र प्रदान करिसंती। युवक युवती को प्रधानमंत्री प्रशंसा करी उद्बोधन देई कहिसंती समस्त सरकारी सेवा पई नियुक्ति पत्र पाउछंती। ए पवित्र 61,000 युवक युवती सेमानकर नूतन अध्याय आरंभ करिवे। परवर्ती खबर गो माफिया बाली माफिया को आईन मंत्री को कड़ा समालोचना। रावण रूपी गो माफिया और बाली माफिया को खोजी खोजी बद्ध करा जिवो। ओडिशा पुलिस एसोसिएशन रो वार्षिक उत्सव रे कहिले आईन मंत्री केवल गोटे कि दुईटी जिला नुहे समग्र राज्य रे बद्ध हेबे। चौद्वार जेल रु 2 बिहारी कैदी फेरार घटना रखिले मत। एने जेल विभाग कली आदौ शोभनीय नुहे। विवाद उपरे पूर्णच्छेद पकाइबा पई गृह विभाग एक्शन नेछंती। परवर्ती खबर आसंताकाली साधारणतंत्र दिवस। दिल्ली रे 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था। साधारणतंत्र दिवस पालन पूर्व अवैध दुर्गरे परिणत होईछि राजधानी दिल्ली। आकाशरु पाताल जगिछि पुलिस। संभाव्य अघटन को एड़ाइबाकू दिल्ली रे 6 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह रचिछंती सुरक्षा कर्मी। केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस अत्याधुनिक ज्ञान कौशलर व्यवहार करुछंती। केवल दिल्ली पुलिस नुहे बरं सीआरपीएफ एवं अन्य केंद्रीय बाहिनीर प्राय 30,000 अधिक जवान कर्तव्य पथ एवं इंडिया गेट अंचल रे मृत्यु होईछंती। परवर्ती खबर गणतंत्र दिवस पूर्व बड़ आतंकवादी षड्यंत्र पंड। देशर 77तम गणतंत्र दिवस पालन पर प्रस्तुति चलथिबा बेले पंजाब रे अशांति सृष्टि करिवार एक बड़ विदेशी षड्यंत्र पर्दाफाश होईछि। पंजाब पुलिस एक विपत्तिजनक आतंकवादी मॉड्यूल ठाब करिछि। होशियारपुर रे करा जायथिबा एक गुप्त मिलित अभियान रे पुलिस निषिद्ध संगठन बबर खालासा इंटरनेशनल रो 4 जन सदस्यों को विपुल परिमाण रे आरडीएक्स और बेआईन अस्त्रशस्त्र सहित गिरफ्त करिछि। शनिवार बबर खालासा इंटरनेशनल सहित जड़ित एक सक्रिय आतंकवादी मॉड्यूल योजना को पंड
କରି ପଞ୍ଜାବ ପୋଲିସ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଇରାନ ଆକ୍ରମଣର 7 ଗୁଣା କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ କହିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଇରାନକୁ ପୁନର୍ବାର ଉସ୍କାଇଲେ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ଅର୍ଥନୀତି ମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ ବରକତ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାଭୋସର ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବରକତ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଇରାନ ଉପରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ଇରାନ ଆମ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରେ ତେବେ ଆମେ 7 ଗୁଣା କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବୁ। ଆତଙ୍କବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦେଶଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ସେନାରେ ପ୍ରବେଶ ମନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଣିକି ସୋମବାର ହେବନି କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ବଡ଼ ସୂଚନା। ଏଣିକି ସୋମବାର ହେବନି କୌଣସି ସରକାରୀ ବୈଠକ। ସବୁ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସମସ୍ତ ବିଭାଗକୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସୋମବାର କୌଣସି ବିଭାଗ ବୈଠକ ରଖିଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସୋମବାର କୌଣସି ବିଭାଗ ବୈଠକ ରଖିବେ ନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିକୁ ଦିଆଯିବ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଏନେଇ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓପନିଂ ଡେରେ 22ଟି ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ବଡ଼ 2। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ 2026ର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ ବଡ଼ 2 ଥିଏଟରରେ ରିଲିଜ କରିଛି। ସମାଲୋଚକଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ଦର୍ଶକ ସମସ୍ତେ ଫିଲ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବାରେ କୌଣସି ମୌକା ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବଡ଼ 2 ଏକ ବ୍ଲକ ବଷ୍ଟର ଓପନିଂ କରିଛି ଏବଂ ଅନେକ ଫିଲ୍ମର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି ରିଲିଜ ହେବା ପରେ ସାରା ଦେଶରେ ଚହଳ ପକାଇଛି। ସନି ଦେଓଲ, ବରୁଣ ଧବନ, ଦିଲଜିତ ଦୋସାଞ୍ଜ ଏବଂ ଆହନ ସେଟ୍ଟି ଅଭିନୀତ ବଡ଼ 2 ରିଲିଜ ପୂର୍ବରୁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲା। ଆଡଭାନ୍ସ ବୁକିଂରେ ଏହା 17 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ବଡ଼ 2 ରିଲିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହିତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ ବରଂ 22ଟି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଥମ ଦିନର ଆୟ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ଏନେଇ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର 2ରୁ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ। ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଟାକ୍ସ ଦେଲେ 6 ମାସ ଭିତରେ ଅଧୁରା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଘ ବୁଡ଼ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆୟୋଜନ, ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। ରବିବାର ପବିତ୍ର ମାଘ ସପ୍ତମୀ ବୁଡ଼। ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇବା ପାଇଁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ମେଳା ପଡ଼ିଆ ଓ ବେଳାଭୂମିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ତୀର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ତେବେ ପବିତ୍ର ମାଘ ବୁଡ଼ ପାଇଁ 2 ଦିନ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼। 2 ଦିନ ବିନା ପ୍ରବେଶ ଶୁଳ୍କରେ କୋଣାର୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବେ ଦେଶ ବିଦେଶର ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଆର୍କୋଲୋଜିକାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି କହିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ନବୀନକୁ ନିଶାନା କଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର। ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ। ଏକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମହୋତ୍ସବକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବିରାଟ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଷାପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ହାଜିରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ନଗଣ୍ୟ ସଚିବ ଉଷାପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ହାଜିରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ସଚିବଙ୍କ ସହ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଗଗନ ବିହାରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଟାଉନ ପ୍ଲାନିଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଚିବ ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦତ୍ତାତ୍ରେୟ ଭାଉ ସାହେବ ସିନ୍ଧେ ଓ ଆଠଗଡ଼ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ଲାନିଂ ଅଥରିଟିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣିରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ହାଜିରା ସୁନିଶ୍ଚିତ ପାଇଁ ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। 30 ତାରିଖ ସକାଳ 10:30ରେ ହାଜର ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଘମେଳା ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ 3.56 କୋଟି ଭକ୍ତ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ମାଘମେଳା ସମୟରେ ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ସଫଳତାର ସହିତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ସ୍ନାନ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ 3.56 କୋଟି ଭକ୍ତ ପବିତ୍ର ବୁଡ଼ ପକାଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଅଭୂତପୂର୍ବ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମାଘ ମେଳାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ମିଳିବ ସମ୍ମାନ। ଜାତୀୟ ଗୀତ ବନ୍ଦେ ମାତରମକୁ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରି ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେବା ପାଇଁ ମୋଦି ସରକାର ଏକ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ପ୍ରୋଟୋକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଉଭୟକୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦିଏ। ଚଳିତ ମାସର ଆରମ୍ଭରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଡାକାଯାଇଥିବା ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବାର ନିୟମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଏବଂ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ ଗାନ କରିବାର ସମୟ, ସ୍ଥାନ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କରାଯିବା ଉଚିତ କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ବଦଳିବନି ରାତି ତାପମାତ୍ରା।
ରାଜ୍ୟରେ ଶୀତ ପ୍ରବାହ ଜାରି ରହିଛି। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଯାଏଁ ରାତି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 9ରୁ 13 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ କାମ ଆରମ୍ଭ କଲା ଇସ୍ରୋ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଇସ୍ରୋ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ବାସ୍ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ ପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ VSSC ବାସ୍ର ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲ ବାସ୍ 0.1 ର ବିକାଶ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ଜାରି କରିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବାସ୍ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ 2028ରେ ପ୍ରଥମ ମଡ୍ୟୁଲର ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର ଲେନ୍। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ ଲେନ୍। 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଲେନ୍ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ପରିଷଦର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଲୁଇସ୍ ସାଣ୍ଟୋସ ଡା କୋଷ୍ଟା ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ସମାରୋହ ସହ ଏମାନେ ଆଗାମୀ 27ରେ ହେବାକୁ ଥିବା 16ତମ ୟୁରୋପ ଭାରତ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁରୋପର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ। ଏହି ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମୁଖ FTA ଆଲୋଚନା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 7 ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ। ଚଳିତ 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବିତ ଶନିବାର ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ଲୁଇସ୍ ନିୟମରେ 7 ୱିକେଟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ପାଇଁ ମ୍ୟାଚ 1.5 ଘଣ୍ଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ଏହାକୁ 50 ପରିବର୍ତ୍ତେ 37 ଓଭରକୁ କମାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତ ଏହି ଲୋ ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟିଂ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଆୟୁଷ ମାହେତ୍ରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଯଥାର୍ଥ ସମ୍ମାନ ରଖି ଦୁଇ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଆୟେଶ ଅମ୍ବରୀଶ ଓ ହେନିଲି ପଟେଲ ପରସ୍ପର ଭିତରେ 7 ୱିକେଟ ବାଣ୍ଟି ନେଇ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ 36.2 ଓଭରରେ ମାତ୍ର 135 ରନ୍ ଭିତରେ ଅଲଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। 136 ରନ୍ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଭାରତ ମାତ୍ର 3 ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ସମ୍ବୋଧନ କରିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ 77ତମ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ଅବ୍ୟାହତ ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ଜାତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏହି ବାର୍ତ୍ତା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ସମସ୍ତ ଆକାଶବାଣୀରେ ସମସ୍ତ ଜାତୀୟ ନେଟୱାର୍କ ଏବଂ ଦୂରଦର୍ଶନ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଏହି ଅଭିଭାଷଣ ହିନ୍ଦୀ ଏବଂ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ଦୂରଦର୍ଶନର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାର ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆକାଶବାଣୀରେ ରାତି 9:30 ପରେ ଏହାର ଅନୁବାଦ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି PM ମୋଦିଙ୍କ 130ତମ ମନ୍ କି ବାତ୍। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଆକାଶବାଣୀ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ଭାବ ବିନିମୟ କରିବେ। ଏହା ହେବ ମନ୍ କି ବାତ୍ର 130ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଆକାଶବାଣୀ ଓ ଦୂରଦର୍ଶନର ସମସ୍ତ କେନ୍ଦ୍ର ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ ୱେବସାଇଟ ଓ ନ୍ୟୁଜ ANIR ମୋବାଇଲ ଆପ୍ରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଆକାଶବାଣୀ ସମ୍ବାଦ DD ନ୍ୟୁଜ PMO ଏବଂ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମନ୍ କି ବାତ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ମେଳା। ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘ ମେଳା ମନ୍ତ୍ରାଚରଣରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାଦଦେଶ। ଯଜ୍ଞବେଦୀରେ କର୍ମ ଆରମ୍ଭ କଲେଣି ସାଧୁସନ୍ଥ। ପାହାଡର ପାଦଦେଶରୁ ଉପର ବାରଭୁଜା ଯାଏଁ ଜମିବ ସାଧୁସନ୍ଥଙ୍କ ମେଳି। ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ମାଘମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ। ବେଦଧ୍ୱନି ଓ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣରେ କମ୍ପିବ ଗଗନ ପବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ବୋଇଂ ସୁକନ୍ୟା ଷ୍ଟେମ୍ ଲ୍ୟାବର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନର ସମନ୍ୱୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ବାସ୍ତବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଐତିହାସିକ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେହେରା CSB ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲ ସମେତ 3ଟି ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ବୋଇଂ ସୁକନ୍ୟା ଷ୍ଟେମ୍ ଲ୍ୟାବ୍ କେବଳ ଏକ ବିଜ୍ଞାନଗାର ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ଆମର କନ୍ୟା ରତ୍ନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆକାଶ ଛୁଇଁବାର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜେପି ଶାସନରେ ସାଇବର ଅପରାଧ ଓ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି କହିଲା ବିଜେଡି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିବା ପରେ ସାଇବର ଅପରାଧ, ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ ଓ ନକଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟର ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଭୀର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛି। ଏପରି ମାମଲାରେ FIR ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ ପ୍ରତି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ଉଦାସୀନ ଭାବ ଯୋଗୁଁ ସାଇବର ଅପରାଧ ଶିକାର ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ନ୍ୟାୟରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 22 ତାରିଖରେ ନକଲି ବହିଷ୍କାର ଆଦେଶ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି।